नमस्कार दर्शक बंधु आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर तेज खबर टी देखा पूर्व आपण जिलार नाम लिखिदे सहित आप नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदे तेज कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा। आज जुक्त दुई परीक्षा रे उत्तर खाता रिचेकिंग आवेदन आरंभ एने कि उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद परिचालित जुक्त दुई परीक्षा देइतिबा छात्र छात्री उत्तर खाता पुनः जांच बा रिचेकिंग आज आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो बोली सूचना मिली। जून 13 तारिख पर्यंत परीक्षार्थी माने आवेदन करें। उत्तर खाता पाइबा आवेदन करथिबा परीक्षार्थी माने जून 5 रु 18 तारिख पर्यंत खाता प्रदान कर जून मासर जुक्त दुई खाता पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ हेबो। उत्तर खाता गुड़िक मूल्यांकन परिषद पक्षर अध्यापकों तालिका प्रस्तुत होउची। एथर सरकार बड़ घोषणा सीसीटीवी घरे लगाइले कैमेरा जांच करने को पड़िबो। भारत सरकार जांच करिवे। चीन उपरे इलेक्ट्रोनिक उपकरण माध्यम सारा विश्व में गुप्तचर करुवार अभियोग आसी गुप्तचर को बंद करने भारत चाणक्य नीति ग्रहण करिछि। एबे प्रत्येक सीसीटीवी कैमेरा कड़ा जांच करा। भारत सरकार एबे देश में बिक्री होउतबा समस्त सीसीटीवी कैमेरा सुरक्षा जांच को बाध्यतामूलक करिसंती। एथिरे केवल कैमेरा हार्डवेयर जांच करा नाही बरं व्यवहृत होउतबा सॉफ्टवेयर यार सोर्स कोड मध्य जांच करा जिवो बोली कुहा जाउछि। बंगोपसागर गभीर अवपात 11 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी। तेबे घंटा प्रति 18 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। यह क्रमशः उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबार संभावना अछि। परवर्ती 12 घंटे दुर्बल होई अवपातर परिणत हेबो। तेबे कुहा जाउछि जे एपटे राज्य रे जारी रहिछि मौसुमीर परिव्याप्ति। ओडिशा को मौसुमी सहल छुईबा बेले दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर परिव्याप्ति जारी रही। तीनोटी जिला मालकानगिरी कोरापुट गजपति को संपूर्ण छुईची मौसुमी। नवरंगपुर गंजाम जिले में अधिकांश अंचल को छुई पारि नाही। सेपरि कलाहांडी कंधमाल खोर्धा पुरी जिला किछि अंचल में मौसुमी अच्छी। तेबे कहुछि एपटे राज्य में लगी रही मौसुमी जनित वर्षा ता सहित आउ मात्र गोटे दिन लगी रही वर्षा पुणी आरंभ हो खरा बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन में कटक भुवनेश्वर वर्षा दिने उपजुवा कृत्रिम जलबंती समस्यार समाधान पदक्षेप नियाजिबो। बैठक में कहुଯାଇଛି भुवनेश्वर प्राय 80% ड्रेन सफाई कार्य समाप्त होइछि। बाकी रही ड्रेन गुड़िक सफाई कार्य जून 20 सुधा संपूर्ण करने मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। सेहिभଳି भुवनेश्वर इस्कन कटक रोड अहल्यानगर सम हस्पिटाल पाख आयुर्वेदिक कॉलेज समस्त प्रकार जल निष्कासन अस्थायी व्यवस्था जलमग्न हो यातायात बाधा सृष्टि होइथिबारु स्थायी समाधान प्रक्रिया आरंभ होइछि। एथर समस्त गाँ गहली ठू आरंभ कर भुवनेश्वर सबुआडे ड्रेनेज सफा हेबो एवं रास्ता मरामती हेबो बोली सूचना मिलुछि। देखंतु ए महाशय जनकु विजिलेंस देखि छातरु फिंगिदेले पुड़ा पुड़ा टंका। ओडिशा ग्रामीण उन्नयन विभाग मुख्य जंत्री बैकुंठनाथ षडंगी को विरोध में आय बहिर्भूत अभियोग विजिलेंस द्वारा चलता चढ़ाऊ प्राय 2.1 कोटी बा 2,10,00,000 जबत होइछि। ये चढ़ाऊ पर शुक्रवार दिन भुवनेश्वर अनुगुल एककालीन भाव आरंभ होइछि। विजिलेंस सूत्र जना पड़ी भुवनेश्वर स्थित षडंगी पीडीसीएन एवं एक्सोटिका फ्लाट रु प्राय 1 कोटी टका जबत होइछि। या सहित अनुगुल जिलार कोरोड गैस दिन बासभवन 1,10,00,000 जबत होइछि। यार अर्थ हेउछि जे एबे 2,10,00,000 जबत होइछि। तेबे कुआ जाउछि जे एही टंका विजिलेंस को देखि षडंगी बाबू फ्लाट रे थिबा झरकार टंका फिंगी देइथिले। 500 टंकिया नोट बंडल थिला ताकू फिंगी देबा देखि विजिलेंस टीम टंका उद्धार करिछि आ तुरंत एबे षडंगी को गिरफ्त करिछि। जून 5 रे हेबो अयोध्या राम मंदिर दरबार प्रतिष्ठा। अयोध्यार भव्य राम मंदिर भगवान रामलाल प्राण प्रतिष्ठा उत्सव रे प्राय 1.5 वर्ष पर आउ एक प्राण प्रतिष्ठा हेबा पई जाउछि। राम मंदिर प्रभु श्री राम विशाल दरबार निर्मित होइछि। एही दरबार मंदिर प्रथम महला निर्मित जहां राम दरबार भाव में प्रतिष्ठित कराजिवो। तबे एही पवित्र समारोह को महान करिया पे प्रस्तुति चलिछि। निकटरे श्री राम मंदिर ट्रस्ट बैठक उत्सव समीक्षा करा जायछि। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय प्रतिष्ठा उत्सव तारीख घोषणा करबा दायित्व देछि। बड़ खबर
ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36,81,000 ଲୋକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା 48,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେହି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଘର ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗି ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ଆହୁରି ଭଲ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ମେ 29 ତାରିଖରୁ ସୁନା ଦର କମିଛି। ତେବେ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦର କମି କମି ଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନା ଦର କମିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 740 ଟଙ୍କା କମିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 97,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 28,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ସରିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସହିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସଜାଇ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ତଥା ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ରଙ୍ଗୀନ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ପଟୁଆରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୁଣି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଇପିଏଲ କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଇପିଏଲ 2025 ପ୍ଲେ ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା 4ଟି ଦଳ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଞ୍ଜାବ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଏକ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଞ୍ଜାବକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଲିମିନେଟେଡରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ୱାଟସନ୍ ଆଇପିଏଲ 2025 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେନ୍ ୱାଟସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରସିବି ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ଏଥର ଆଇପିଏଲ କେଉଁ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ସତର୍କ ରହିବେ, ସେ ନେଇକି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ତେବେ ହମଲା ହେଲେ ନିଜକୁ କିପରି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ 3 ଦିନ କାଳ ପାକ୍ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଘନ ଘନ ଗୁଳି ମାଡ଼, ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାକୁ ସବୁ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମେ 31ରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ଅଭିଯାନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିଯାନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ 29 ଜୁନ 12 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ଯୋଜନା ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କୃଷି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହି ଅଭିଯାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଚୋର ଲୁଟରେ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ଏବେ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପଶୁଛନ୍ତି ଚୋର। ତେବେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ 4 ମନ୍ଦିରରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4 ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଥସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ 4 ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ
ଚୋରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ରୂପା ନାଗ, 3ଟି ତ୍ରିଶୂଳ, ପିତ୍ତଳ ନାଗ, ପିତ୍ତଳ ବାଲ୍ଟି, 3 କେଜି ଓଜନ ପିତ୍ତଳ ଷଣ୍ଢ ଏମିତି ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦିନ ରାତି ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ସଦର ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଥର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା 32ରୁ 42 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବା ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ିବା ଖବର ଶୁଣି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ ବୟସ ସୀମା 32 ଥିଲେ ତାକୁ ସିଧା 42 ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଟିଏମସି ସରକାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମମତା ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିଏମସି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।